이 찬양이 우리의 페이버릿입니다. 그죠? 우리가 천국 가면 영원한 기쁨 주와 나누리 주의 얼굴 뵐 때 승리의 노래 부르리. 네, 주의 얼굴 뵐 때 승리의 노래. 네, 우리 신앙의 고백입니다. 네. 우리 제목 같이 읽겠습니다. 우리 먼저 in Korean, let's read this topic together. Ready, go. 예수님의 부활과 성도의 부활. 한 번 더 시작. 예수님의 부활과 성도의 부활. In English, ready, go. The resurrection of Jesus and the resurrection of believers. One more time, ready, go. The resurrection of Jesus and the resurrection of believers. 아멘. 우리 고린도서 15장 12절 말씀 우리 함께 한 구절 합독합니다. 시작. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들이 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐. Now if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? 혹시 우리 가운데에요 죽은 자들의 부활이 어떻게 있을 수 있느냐? 그러면 우리 주님께서 이렇게 지금 책망하실 거예요. 왜 믿지 못하느냐? 믿을 수밖에 없다라는 말씀, 오늘 우리에게 주시는 말씀입니다. 예수 그리스도께서 죽음을 이기시고 부활하셨습니다. Christ is risen. He has conquered death and risen. He has conquered our death. Not only his death. That's automatically he conquered his death because he had no sin. But also he conquered our sin. 우리의 죄의 저주 깨셨습니다. 죽음을 이기시고 부활하셨다는 말씀, 우리의 저주를 끊으셨다는 말씀. 아담 이후부터 죄의 결과는 사망을 정복해 주셨습니다. 우리에게 가장 필요한 거예요. 사망이 정복되는 거. 인간에게 가장
두려움, 인간에게 있는 가장 걱정, 인간에게 있는 가장 슬픔, 그것을 다 제거해 주신, 우리 앞으로에 있을 그 모든 슬픔을 다 제거해 주신 그 사건이 예수 그리스도의 부활입니다. 할렐루야. His victory over death means that He has broken the curse of all our sins. Since Adam, death has been the result of sin, but Jesus has overcome it. 그 결과 예수님을 믿는 우리 그리스도인들은 부활하신 주님처럼 우리 영광스럽게 부활할 것이라는 소망을 이제 우리는 갖게 되었습니다. 영광스럽게. 예수 그리스도께서 영광스러운 몸의 부활을 하셨던 것처럼 우리도 영광스럽게 우리의 몸이 영광스러운 몸으로 부활하게 된다라는 그런 소망을 우리가 갖게 되었습니다. Because of the we who believe in Jesus Christ can have the hope that we too will be raised in glory just as He was. 따라서 우리 부활은요, 곧 모든 그리스도인들이 마지막 날 누리게 될 영광스러운 부활의 확실한 증거이자 시작인 것입니다. Therefore, the resurrection of Jesus is both the sure proof and the beginning of the glorious resurrection that all Christians will experience on the last day. 우리 며칠 전에요, last Friday morning, I believe, we share about this passage. Yeah. Matthew 27, 51 to 53. 51. 땅이 진동하며 바위가 터지고 무덤들이 열리며 자던 성들의 몸에 많이 일어나되 예수의 부활 후에 그들이 무덤에서 나와서 거룩한 성에 들어가 많은 사람에게 보이니라. 예. 이 말씀하고 우리가 갖게 된 부활의 소망하고 우리 주님께서 하나님께서 맛보게 해주셨는데요. 미리 하나님께서 알려주셨는데요. 저는 이 보인이라는 단어가요. 그냥 사람들이 그냥 보였다. 처음에는 이렇게 생각을 했었어요. 그런데 헬라어를 보니까 그게 아니었어요. 헬라어를 보니까 깊은 의미가 있었던 거예요. 하나님의 의도된 은혜가 있었던 거예요. 그 말씀을 잠깐 드리겠습니다. The earth shook, the rocks split, the tomb broke open, and the bodies of many holy people who had died were raised to life. They came out of the tombs. And after Jesus' resurrection, they went into the holy city. Where? The city of Jerusalem. And appeared to many people. 여기서 보인이라는 단어는요, in Greek, 아네파니스테산. 아네파니스테산인데요. 드러내다. 나타내다라는 뜻을 갖고 있는데요. 그냥 수동적으로 보이다. 수동적으로 보이다가 아니에요. 제가 있으면 성도님들이 어쩔 수 없이 저를 보게 되는 제 편에서는 수동적으로 보이는 것이 아니에요. 능동적으로, 일부러, 의도적으로 사람들 앞에 보이는 겁니다. 사람들 앞에 보이게 해주셨어요. 의도적으로, 목적을 가지고, 계획적으로. 누가요? 하나님께서. 예수님께서 부활하신 그 순간에, 부활하셨을 때에 무덤에서 일어났던 그들이 무덤에서 나왔습니다. 거룩한 성, 예루살렘 성에 들어갔습니다. 그리고 사람들에게 보였습니다. 사람들에게 보이는 것이 목적인 거예요. 무슨 말씀입니까? 하나님께서 예수 그리스도의 부활과 함께 죽었던 사람을 보라는 거예요. 이전에 죽었던 사람을 보라는 거예요. 산다라는 거예요. 부활한다라는 말씀을 주신 거예요. 보여주신 거예요. 그 단어가 에네파니스테산이에요.
보여주셨어요. appeared in English. In Hebrew, 아네파니스테사. Not merely were seen in passive sense, but appeared deliberately, made vision on purpose. God made that purpose. God brought them out of their tombs. And God showed them to the people in Jerusalem. Intentionally, purposefully. Why? Because the resurrection is truth. 부활이 사실이다라는 거예요. 예수 그리스도의 부활이 사실이다라는 거예요. 예수 그리스도의 부활과 함께 모든 성도가 이같이 무덤에서 살아난다라는 얘기예요. 그것을 보여주셨어요. Appeared. Not a passive sense, but active sense. This shows that Jesus had truly risen. And it points to the truth that those who believe in Him will also be raised bodily and appear before God, just as He did. 그래서요, 예수님의 부활에 따라 그들이 무덤에서 나와서 사람들에게 보이면 장차 우리 성도들이 주님의 재림 때 몸으로 부활하여, bodily, 몸으로 부활하여 거룩한 새하늘과 새 땅에 들어가 Holy City that is upcoming, new heaven and new earth. But the Matthew says the Holy City. But our upcoming Holy City is the new heaven and new earth. 부활한 우리가 몸으로 하나님 앞에 서게 되는 거예요. 할렐루야. They're coming out of the tombs and appearing to people after Jesus' resurrection points to the future reality that we as believers were also raised bodily at the Lord's return and enter the holy new heaven and new earth to live forever. 이 땅에 살면서요, 우리 인생의 모든 인생에 가장 기쁜 소식이 이 소식이에요. 어떤 소식 그동안 좋아했어요? What kind of news that you celebrated? What kind of news? Your sons got a good job? Or they gave you a travel ticket? 어떤 여행 티켓, 아시아나 to Korea? It was so joyful, right? 그것도 즐거워요. 그것도 즐거운데요. 이 소식만큼 즐거울까요? 모든 사람이 죽음을 두려워하고 있어요. 사망을 두려워하고 있어요. 사망 때문에 지금도 울고 있어요. 그런데 그 모든 슬픔을 한순간에 다 제거해 주셨습니다. God removed the curse of the death that all men had. 이 소식이 정말 너무나도 좋은 소식이에요. 할렐루야. 그래서 우리에게 너무나도 엄청난 은혜를 주신 거예요. 이 은혜를 소유한 우리 하나님의 자녀들이 된 거예요. 우리 예수님과 우리 하나님의 자녀들은 하나입니다. 따라합니다. 주님과 나는 하나입니다. He and I are one. 시작. He and I are one. 하나예요. 예수님과 저 한 몸이에요. 연합되었어요. 예수님의 죽음이 저의 죽음이에요. 예수님의 부활이 저의 부활이에요. 떨어질 수가 없어요. 예수님께서 부활하셨기 때문에 because He is risen, I also will rise. We go together because we are united. 주님과 주님과 성도는 한 몸이에요. 하나예요. 그런데 보세요. 고린도 교회 성도들은 둘로 나눴어요. 이상하게 고린도 교회는 왜 이렇게 문제들이 많았을까요? 그렇죠? 지금까지 오래도록 공부를 하면서 늘 우리가 서로 나누는 거 고린도 교회는 문제 덩어리.
왜 문제덩어리였던 걸 아세요? 부활을 믿지 않았기 때문에 그래요. 부활이 없으면 이 세상이 전부예요. 이 세상이 전부면 너무너무 허무해요. 줄어야 돼요. 그러면 뭐만 있다고요? 다툼만 있어요. 가정의 부활의 소망이 없으면 늘 싸워요. 교회에 부활의 소망, 굳건한 부활의 소망이 있지 않으면요 서로 다툽니다. 당연해요. 마음이 세상에 있기 때문에 그래요. 빼앗아야 되기 때문에, 누려야 되기 때문에, 가져야 되기 때문에. 그러나 부활의 소망을 가진 자는 그것이 필요 없어요. 연연하지 않아요. 싸울 필요가 하나도 없어요. 그런데 고린도 교회는 많은 문제가 있었는데요. 그래서 12절에 사도 바울은 고린도 교회 성도들을 책망해요. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었고 너희 중에는 어떤 이들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐. 너무 답답하다 얘들아. 너무 답답하다 성도들아. 예수님이 부활하셨는데 왜 죽은 자 가운데서 죽은 자들은 성도들을 말합니다. 왜 죽은 성도들은 부활이 없다 하느냐. 하나인데 연합인데 왜 그걸 아직도 깨닫지 못하느냐. 예수님의 죽으시면 곧 성도의 죽음이고 예수님의 부활하시면 곧 성도의 부활인데 왜 이렇게 간단한 걸 알지 못하느냐. 아직도 왜 헷갈리고 있느냐. 그러면서 왜 다투기만 하느냐. 그 책망을 우리 주님께서 하시고 계세요. 그런데 왜 그 당시에 그들이 믿지 못했었냐면요, 온전히 성도의 부활을 영지주의의 영향을 받은 이유도 있습니다. 영지주의는요 죽음이라는 관점을 이렇게 봅니다. 영혼이 물질적 육체라는 감옥에서 벗어나는 사건. 자, 영지주의 사상에서요 죽음에 대한 definition, the definition of the death from Gnosticism. 영혼이, 죽음이라는 것은 영혼이 육체라는 감옥에서 벗어나는 사건. 그러면요, 그 가짜예요. 그 당시에 그리스와 로마에 있던 그 영지주의 사상은요, 그러면 다시 몸으로 부활한다라는 것은요, 다시 영혼이 그 감옥에 다시 들어간다라는 개념을 갖고 있었어요. 그래서 부활한다는 것, 다시 산다라는 것을 거부했습니다. 왜냐하면 맨 처음에 죽음에 대한 데피니션이 잘못됐기 때문에 그렇습니다. 그리고 부활에 대한 언더스탠딩이 잘못됐어요. 그래서 부활이 거부된 거예요. 성도의 부활은 당연합니다. 그런데 그것을 믿지 않으려고 했어요. 왜냐하면 그 바탕에 깔린 사상들이 있었기 때문에 그래요. 물론 믿음의 부분이기도 하고요. The Greco and Roman culture, many believed that death was the soul's escape from the evil body. Therefore, the idea that the human soul would be reunited with the new body through resurrection was viewed as losing that freedom again. And so they denied the resurrection. Those who believers in the church of Corinth, they denied. 그때 사도 바울은 예수 그리스도께서 부활하신 것이 사실이라고 믿는 성도가 어떻게 그걸 사실이라고 믿는 성도, 왜냐하면 그들은요 그것은 인식은 하고 있었습니다. 예수 그리스도의 부활에 대해서는 알고 있고 믿었어요. 그런데 성도의 부활까지는 연결을 시키지 못했다라는 거예요. 왜? 그것 때문에. 그래서 책망을 받은 거예요. At that time, the Apostle Paul rebuked them, saying, "If believers accepted that Jesus Christ truly rose
with a glorious body, how can they not also believe that his people will likewise be raised? Not in a simple body, but in a glorious one. 또한 사도 바울은 만일 우리의 성도들이 죽은 자 가운데서 다시 부활하신 것이 거짓이라면 같은 원리로 예수 그리스도의 부활도 성립되지 않는 것이라고 말씀하셨습니다. 13절의 말씀입니다. 만일 죽은 자의 부활이 없으면 우리 같이 읽겠습니다. 시작. 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살지 못하셨으리라. 만일 죽은 자의 부활이 없었다라면 그리스도도 살지 못하셨. 지금 만일이에요. 이미 주님께서는 부활하셨습니다. 그런데 너희들이 왜 믿지 못하느냐? 그걸 지금 논리적으로 설명을 하는 과정에 있습니다. 너희들이 그렇게 생각하면 예수 그리스도도 부활하지 못하셨을 것이다. 그러니까 그렇게 생각하는 건 잘못된, 이해가 안 된다, 잘못됐다, 그렇게 말씀하신 거예요. But if there's no resurrection of the dead, not even Christ has been raised. Nonsense. 그 말씀이에요. 센스가 없다. 12절에서는 그리스도의 부활이 없으면 우리들의 부활도 없다고 말씀하셨습니다. 13절에서는 순서를 받고 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도의 부활도 없다고 말씀하신 거예요. 이와 같이 바울은 고린도 성도들이 죽은 자의 부활을 기대하지 않고 거부하는 것은 곧 예수 그리스도의 부활을 거부하는 거예요. If those who do not believe resurrection of the dead, then they deny the resurrection of Jesus Christ as well. 똑같이 이렇게 디나이하는 거예요. 하나님의 능력을 부인하는 거예요. 있을 수 없습니다. 그리고 그것은 문제예요. That's the big problem. 만약에 잠자는 성도들이 내가 나중에 부활하지 않는다면 어떻게 부활할 수 있어? 이거는 엄청난 문제예요. 이루 말할 수 없는 심각한 문제예요. 몸이 아픈 거 비교가 안 돼요. 14절에 이렇게 말씀합니다. 그리스도께서 만일 다시 살지 못하셨으면, 같이 읽습니다. 시작. 그리스도께서 만일 다시 살지 못하셨으면 우리의 전파하는 것도 헛것이요 또 너희 믿음도 헛것이니라. If Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. 여기서 이 말씀, 헛것이라는 말씀 중요한 단어예요. Kenos in Greek. Kenos. 비어있는, three meanings. 비어있다, empty. 내용이 없다, without content. 의미가 하나도 없다, 무의미, useless. meaningless. 의미가 하나도 없다. 쓸모없다. 이 단어가 헛것이에요. Kenos. 이 말씀은요, 완전히 비어있고 아무 가치가 없는 상태를 말씀합니다. 전파하는 것, 우리의 전파하는 것이 헛것이다. 복음에 대해서, 십자가의 죽음에 대해서, 예수 그리스도의 부활에 대해서 전파하는 이것이 아무 그 속이 다 비었다라는 거예요. 완전히 비었다. 만일 그리스도께서 다시 살지 못하셨으면 완전히 비었고 아무 가치가 없는 상태, completely empty, the status of empty and without any value. The meaning of useless. 전혀 효력이 없는 거예요. Having no effect at all. 전혀 효력이. 복음의 효력 전혀 없는 거예요. 만약에 예수 그리스도께서 부활하지 아니하셨더라면 서로 성도들끼리 대화하는 것 아무 의미가 없는 거예요. 성도님들이 점심을 준비해 와서 섬기는 것 아무 의미가 없는 거예요. 지금까지 찬양을 드리고 예배를 드리고 봉사하고 섬기고 이런 부분들이 아무 의미가 없는 거예요. 열심히 남을 섬기는 것 아무 의미가 없는 거예요. 도네이션 하는 거 아무 의미가 없는 거예요. 이렇게 시간을 내서 예배를 드리는 것 아무 완전히 빈 거예요. 껍데기예요. 만약 예수 그리스도의 부활이 없다라면 말입니다. 그러니 이 문제가 얼마나 큰 문제예요. 더 이상 열거하지 않아도요, 우리는 압니다.
심각한 문제인 거예요. The serious problem. 다 엉망인 거죠. 만일 그리스도의 부활이 없다면 복음 전체가 무너진 거예요. 성도들의 믿음이 다 헛된 것이에요. 그리스도의 부활이 없다면 그렇습니다. In Christ has not been raised, if Christ has not been raised, the whole gospel collapsed. The whole gospel. And the faith of believers becomes meaningless, completely empty. No effect at all. 전혀 효과가 없습니다. 심지어 예수님께서 부활하실 때 증언하는 바울 자신과 그의 복음 동역자들 브라더스, 복음을 증거하는 자들 수고가 모두 헛된 것이다. 가장 불쌍한 자다. They are the most pitiful people if there is no resurrection of Jesus Christ. The most pitiful. 말씀의 요지는 그렇습니다. 예수 그리스도의 부활과 성도들의 부활이야말로 믿음의 본질입니다. 따라합니다. 믿음의 본질, 삶의 본질, 구원의 핵심. 아멘. 이전에 우리가 그랬었어요. 헛된 삶을 살았어요. 그러나 이제는 전부가 다 의미가 있어요. 그리스도 안에서 하는 말들 다 의미가 있어요. 그리스도 안에서 서로 악수하고 사랑하고 우리 예배를 함께 드리고 섬기고 이 모든 것이 다 의미가 있고 목적이 있고 감사가 있고요. 소망이 있고요. 기쁨이 넘치고요. 부활이 있기 때문에 그래요. 할렐루야. 부활이 있기 때문에 우리는 이 세상을 떠나도요 즐거운 거예요. 더 이상 걱정이 있는 게 아니에요. 몸이 아파도 즐겁게 되는 거예요. 부활이 있기 때문에. 이전에는 정말 힘들고 이전에는 정말 어려웠어요. 그러나 이제는 아니에요. 오늘 주시는 말씀이 이제는 아니다라는 말씀이에요. 아무리 사탄이 우리를 괴롭히고 공격하고 아무리 몸이 힘들고 아프고 그래도요 주님 안에서는 은혜 풍성한 뿐입니다. 감사 풍성한 뿐입니다. 소망 풍성한 뿐입니다. 기쁨 풍성한 뿐입니다. 왜냐하면 우리가 부활을 소유했기 때문에 그렇습니다. Because we possessed the hope of resurrection in our Lord Jesus Christ. The main point is that the resurrection of Jesus Christ and the resurrection of believers are the very essence of our faith. And the core of salvation. 만일 부활이 없다면요 우리가 사는 이 세상이 전부라면 우리 인생은 허무한 뿐이에요. 솔로몬이 얘기했던 것처럼 말씀했던 것처럼 허무한 뿐이에요. meaningless. 헛된 것뿐인 거예요. meaningless and meaningless. 그것뿐이에요. 그곳에는 고린도 교회 성도들이 그랬던 것처럼 다툼뿐이에요. 이것도 내 것, 네 것도 내 것. 이 땅이 전부이기 때문에 그렇습니다. 부활의 소망이 없으면 그래요. 부활의 소망이 없으면 자꾸 상대방이 미워져요. 마음에 만족이 없어요. 이걸 해도 만족이 없고 이거를 해도 갈증, 이거를 해도 갈증, 이거를 먹어도 만족하지 못해요. 오늘 저녁에는 무엇을 먹어야 될까? 그것이 부활이 없는 삶이에요. 그런데 부활의 삶은요, 작은 거 하나 먹어도 너무 행복해요. 천국의 부활 백성이기 때문에 그래요. 천국 백성이기 때문에 그래요. 엄청난 차이입니다. 예수 그리스도와 우리는 하나예요. 예수님의 죽음이 우리의 죽음이에요. 예수님의 부활이 우리의 부활이에요. If there's no resurrection and this world is all there is and nothing remains in our lives but emptiness.
And in such a place there is only conflicts, only troublesome, only agony, only meaningless. 그렇습니다. 그러나 우리에게는 분명한 부활의 소망이 있습니다. But we have a clear hope of resurrection. 예수 그리스도께서 부활의 몸, 영광의 부활의 몸으로 부활하신 것처럼 하나 된 우리도 영광의 몸으로 부활하게 됩니다. Our death is not the end. Because of the resurrection of Jesus Christ, we are followers of that resurrection. Like Matthew said, 예수님께서 부활하시자마자 하나님께서 무덤에서 잠자던 자들을 건져내 주시고 거룩한 성에 많은 사람들에게 보였던 것처럼 예수 그리스도의 부활을 따라서 우리도 부활한다는 얘기예요. 이것이 우리가 가진 산소망. This is the living hope that all Christians have. 이제 마지막입니다. 예수님께서 우리에게 주신 소망이 바로 이 부활의 소망입니다. The hope Jesus has given us is the hope of resurrection. 할렐루야. 아멘. 따라서 우리는요, 매 순간순간 예수님께서 따라합니다. 예수님께서 나를 위해서 십자가에서 죽으셨습니다. 나를 위해서 사흘 만에 부활하셨습니다. 부활하신 주님을 따라 나도 부활합니다. 아멘. 아멘. Therefore, we must live each day believing that Jesus died on the cross and rose again. 소망 가운데 살아가게 되길 바랍니다. 이와 같이 부활의 소망, 부활의 기쁨을 간직하며 살아가는. 그래서 매일매일이 그 부활의 기쁨이 차고 넘치는, 소망이 차고 넘치는 대화 가운데, 섬김 가운데, 예배자의 삶 가운데 하나님께서 우리에게 주신 이 부활의 축복, 은혜를 누리면서 사는 우리 모두의 삶이 되길 바랍니다. I pray that we may live holding on this hope and joy of the resurrection. Resurrection of our Lord Jesus Christ. 기도드리겠습니다. Let's pray. 하나님 너무 감사합니다. Father God, it is incredible love, indescribable love that we have received our resurrection following our Lord's resurrection. Father, thank you so much that you crucified on the cross for us and you raised after 3 days, and also we will rise. This is the true hope that we have given, Lord, from you. Father, thank you. We love you. 하나님 사랑합니다. 하나님 감사합니다. 우리가 무엇이길래 우리를 선택해 주시고 이 부활의 소망, 은혜, 복을 허락해 주셨습니다. 꽉 붙잡게 하여 주시고 매 순간순간 부활의 자녀로 살아가게 하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도를 드리옵나이다. 아멘.